ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ। तेरा कप्तान मेरा कप्तान उमरान खान ये नारा सी जिथों मैनू याद आया कि 68 के जमाने उस तो अगले वरियां दे विच इसे किस्म की बच्चा पार्टी नारे लांदी सी। पट्टो दे नारे वजणगे साडा पट्टू शेर है बाकी हेर फेर है। फिर की होया रह गए दो शेर। एक शेर नून लीग वाले लै गए, दूजा शेर जिहड़ा सी वो लक्की ईरानी सर्कस वालियां दे काबू आ गया। ते गल कर रहा सी उस नारे दी कि तेरा कप्तान मेरा कप्तान उमरान खान। गल इस नारे तो शुरू हुई। मैं टूरिस्ट आदमी पिछे जड़ा कोई 22 किलो का रिक्सैक बनया सैरां नूं टुर पिया। मैं गया यार बड़ा कुछ वेख लिया, 7 समुंदर पार जाके वेख लिया, यूरोप देख लिया, मशरक देख लिया, मगरब देख लिया, हुण कुछ होर वेखिया जाए। ते फिर सोचा मैं गया यार सारा कुछ वेख लिया, शहर वेख लिया, पिंड वेख लिया, दुनिया वेख ली, जंगल नहीं वेख्या। ते क्यों ना अज फिर जंगल की सैर की जाए। मैं भगवान जी उतों निकलिया, कितों निकलिया नहीं मैं दसदा, तुसी आपे फैसला कर लो। ते टुर पे अपने सफ़र नूं जंगल कोलों टप्पिया ते इहो नारा वजया तेरा कप्तान मेरा कप्तान उमरान खान। मैं वेख्या एक मुसाफिर ओदी बगल दे विच सीवियां दा थब्बा, नौकरियां दियां दरखास्तां ते वो इधरों टुरिया आ रहा सी। मैनूं तो लगदा है कि शक पैंदा है, शायद तुहानूं पता होवे कि वो मुसाफिर मैनूं शक पैंदा सी कि ये 1970-71 तो टुरिया है ते हुण तक जंगल दे विच टुरिया ही जा रहा है। जदों मैं वेख्या गल ये हुई कि मुसाफिर जा रहा सी ते उत्थे एक जने ने कोल आके बड़े प्यार नाल पुछया 10 जवाना तू किहदा बंदा है। मुसाफिर ने आख्या कप्तान दा। पुछण वाले ने अपने बेलियां बड़े फखर नाल वेख्या, बड़ी खुशी नाल वेख्या, मुस्कुराया। उस तो बाद उन्हें कहा यार जे तू कप्तान दा बंदा है तो असी भी कप्तान दे बंदे हैं ते ला दे फिर एक नारा कप्तान दे नां दा। उन्हें अं कफा टुंगिया मुसाफिर ने। उस तो बाद सीवी और नौजवान को कहा कि जरा आरजी तौर पर इनू थम ते उच्ची दिन उन्हें नारा लाया तेरा कप्तान मेरा कप्तान लब्बा डॉन मारे गोडा भन्ने तौन। वो जने ने जरा पुछण वाला सी उन्हें कहा बेनकूफा तेनू ये किवें हिम्मत होई जुरत होई कि तू कप्तान साहब का नां जिहड़ा है वो यकदम ही वटा देवें, नवा नां रख देवें। उन्हें कहा भाजी मेरे कोलों तुसी मसीत चुका लो, कसम चुका लो, अपने आप नूं चुका लो। गल ये है कि मेरा कप्तान जिहड़ा है वो लब्बा डॉन है और इसलिए भी जिहड़ा है ना कि मैं अगर कोई शक्को शुबे की कोई गुंजाइश है मैं खुद वह बस्ता बे जिहड़ा है उहदे च भी ना इहो ही देखिया और उस तो बाद जिहड़ा बस्ता बे वाला जिहड़ा फार्म है उस ते भी लब्बा डॉन लिखिया सी। इस तो पहलों कि वो जवान उसनूं होर गौर नाल वेखदा मुसाफिर ने दसिया उन्हें कहा जनाब मैं कप्तान दा बंदा है कि जिहड़ी महल्ले दे विच 11 की टीम बनी है क्रिकेट की मैं उहदा मैंबर हाँ, ओपनिंग बैट्समैन ते साडा कप्तान जिहड़ा है वह है लब्बा डॉन। कसमे खुदा दी इधरों बिछी पांदा है वो गली की नुक्कर तक जिहड़ा है वो सेंचुरी बना के हो जाता है। उसका टुल इत्थों जाता है तो न्यूयॉर्क जाके रुकता है।
ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਉਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਓ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਧੈੜ ਧੈੜ ਕੋ ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਪਈਆਂ, ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਪਈਆਂ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਬੂਥਾ ਸੁਜਾਤਾ। ਅਖੀਰ ਮਾਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੀਵੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਗਲ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਮੂ ਕਲਾਮੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਫਾਂ ਟੁੰਗੀਆਂ, ਸੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜਾਈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਮੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਜਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਧਾੜ ਧਾੜ ਗੋਇਆ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਦ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਉਚਿਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਦ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਈ ਲੱਤ ਤੇ ਧਾੜ ਧਾੜ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਾਡਾ ਪੱਟੂ ਆਵੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇਧਰੋਂ 2 ਪਈਆਂ, 2 ਇਧਰੋਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਬੂਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੂਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ 1970 ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਸਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ 1970 ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 1947 ਦਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੁੰਨੇ ਵੀ ਸੇਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੂਥਾ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਲੀੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਫੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਤਾ ਫੜ, ਭਾਵੇਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਫੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਚੜੇ ਨਾਲ ਫੜ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਤਾ ਫੜ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ।